ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मो प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपण को पूर्व अध्याय कहीदे आसली अर्जुन भगवान कृष्ण को पचारुंट ज्ञान मार्गर बाणी ये यदि आपण मोर चैनल माध्यम शेष पर्यंत शुणे ताल कि ज्ञान अर्जन करेंगे। ताला कौन से ज्ञान कौन से अक्षर से जो कहले हंग क्षरु हंगु आ क्षरु जो अक्षर सी आदिमाता निराकार परम पाखु आसिले जो सिद्धरस्तु चारि अक्षर केमी आसूची तापर जो अपना पररज शशवद से कौट कौन क्षरण होती से विषय किए अंश आलोचना कर देखिया से कौन कहते अर्जुन को आज्ञा एवं अक्षर बीज अष्टांगे जोग छेद चारि द्वारे बसंती ये चारि अक्षर सी जो वेदर चारि अक्षर मुझे कही आसली हंग अक्षर रू आउ टे पुनरावृत्ति करी आपण मैंने धीर मन आकि शुणिले भल खोलिए। हंग अक्षर रू सिद्धि जात क्षंग वस्तु संभूत आज्ञा ह अक्षर रू हंग बोली जो अक्षर अच्छी ता देहर सिद्धि बोली जात है क्षर वस्तु संभूत है। एमंत प्रकार ये अक्षर विचार एमंत प्रकार ये अक्षर विचार कराला। यही आपण देखु लेखक विभिन्न रकम लिखिंट आम ये चैनल माध्यम तर्जमा करुचे जो आपण जाऊँगी गुरु करने गुरु क्या कही मुझे गुरु पद पर बहुत कथा कही आसी तेणु आपण मैंने किसी गुरु व्यस्त न होगी आपण शुणे बहुत ज्ञान हम कौन से कहते देखा जे सिद्धि हुए बाहर शशवद चारि अक्षर वस्तु जात अटे भल अक्षर से सब बतई कहते पररज कौटू आसला केमती कौन आसला से विषय आम आलोचना करवा। एमंत प्रकार अक्षर विचार पररज चारि अक्षर सिद्धि हुए बाहर जो पररज चारि अक्षर सिद्धि बाहर हुए जो सिद्धरस्तु चारि अक्षर लेखा अच्छी तापर से आउ कौन कहते से विषय आम कौन करवा। शशवद चारि अक्षर वस्तु जात वस्तु को ये सी आसले वस्तु आसला वस्तु ना से आज्ञा सी हूँ आज्ञा से प्रकृति आसीगला से ताकू कौट कौन अक्षर से बसौं से विषय कहवा देखा। एमंत 8 हुए 16 अक्षर संजाते जो पररज शशवद 8 है से संजात करुँच 16 अक्षर को कौन केमती से 16 अक्षर संजात करुँच से विषय आम कियत अंश आलोचना कर देखा। जे अ आ हर्षे दीर्घ हर्षो दीर्घ रु रु ये 8 जात ये 8 है सिद्धरू आसिले सिद्धि आसिले तापर सीटी आगे देखु गोटे हूँ पुरुष गोटे हूँ प्रकृति आपण मानक बुझे आसी सबू अक्षर गोटे प्रकृति गोटे पुरुष से बसैकी रखिंट तापर आउ कौन कहते आम से विषय करवा जे पररजरु विभाग रु रु ए ऐ ओ ओ अंग अह 8 विवादरु जात हुंती तरंते तेणु पररज शशवदरु जो पररज से आसिले आपणकर 8 अक्षर अ आ हर्षे दीर्घ हर्षो दीर्घ रु रु सी आसिले 8 ये जो रही आउ शशवद ता देहर संभूत है किए ना से भल कथा कहते लु लु ए ऐ ओ अंग अह यही जो अंग अह रहा से गोटे आज्ञा संधि से रखिदे कारण मुझे आपण कही आसुए कंठ चक्र अंग अहटा अठी बसिले अहटा आसी एठी बस आप गोटे लोक को हठात धरने तंटीटा धरने छाड़े से रिलैक्स हम आह बोली गोटे आवाज से दब तेणु महापुरुष मैंने जो अक्षर को सब बसैले से बहुत भावी चिंतिक बसई ये सब बहुत गुरु घर ज्ञान कथा आपण मैंने जब शेष ध्यान है कि शुणे ताल बहुत ज्ञान अर्जन हम आउ से कौन कहते आम तापर देखा ये तापर आउ कौन आसुँच ना से क ख ग घ उजे देश न 8 जे हुए जनाब ये जो 8 अक्षर आस्ते आस्ते क ख ग घ उ च छ ये सब संभूत हेले जन्म हेले केमिति कौन जन्म हेले से विषय आम आउ टे आग को देखा। ड ढ मुदेण त थ ये 5 अक्षर वर्ग ए संच हकार वर्गरु द ध न प फ कही
এইটি ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଯେଉଁ କଲେ ସେଠି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେଇ ସେ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଲୀଳା। ସେ ଅକ୍ଷର ଯେତେ କଲେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହକାର ବର୍ଗରୁ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବହି, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଗ ସବୁ ଆସୁଛି ହଂ କ୍ଷଙ୍ଗ ଅକ୍ଷରରୁ ସେଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ବସେଇକି ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସିଏ କେଉଁ ଅକ୍ଷରରୁ ଜାତ ହେଇଛି, ଇଏ କେଉଁ ଅକ୍ଷରରୁ ଜାତ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେପାଟ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରକୃତିରୁ କିଏ ଆସିଛି, ପୁରୁଷଠୁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ମିଶ୍ରଣରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଉପରକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ଆଗରୁ, ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧାରଣା କଲେ ବହୁତ କଥା ଆସିବ। ତାପରେ ଆହୁରି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ କଥା ସେ ସବୁ ଆମେ ଆକୁ ଦେଖିଲେ ହେବ। ଆଉ ଜାତ କଳା କ୍ଷର ଦଶୁ ରଜ ମାଟି ତିନି ପଟି ହୋଇ ଜ ର ଳ ବ ଚାରି ଅକ୍ଷର ସାତ ପାଞ୍ଚରୁ ବାହାର। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜ ର ଳ ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଉପରୁ କ୍ଷରଣ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଆସୁଛି। ସେ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ବ ସ ସ, ଇଏ ଚାରି ଅକ୍ଷର ମୂଳାଧାରରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇଠି ରଖାହେଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଉଛି, ଗୁରୁ ବି ଆପଣ କଲେ ସେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବୁଝେଇବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେବ। ଉପରୁ ଅକ୍ଷର କ୍ଷରଣ ହେଇ ତଳେ ଆସି ବ ସ ସ ସେ ବସେଇ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ କାହିଁକି ବ ସ ସ ରଖିଲେ, ତାପରେ ସେଠି କାହିଁକି ଗଣଶଙ୍କର ବକ୍ରିତୁଣ୍ଡ ରଖିଲେ, ନା ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ପବନ ବୁଲୁଛି ସେଇଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁଣି ଯାଇ ହଙ୍ଗ ଆଉ କ୍ଷଙ୍ଗ ଦିହରେ ସେ ଆବାଜ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ଆସିଯାଉଛି, ଆପଣ ସେ ମଶାଟାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆବାଜ କେଉଁଠୁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେ ଚେତନ ଶକ୍ତିଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ସେଇ ଉପରୁ କ୍ଷରଣ ହେଉଛି। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚିହ୍ନିବେ, ସେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ। ଏସବୁ ଅକ୍ଷର ବସାଣ ଉପରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବସେଇ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି, କାରଣ ଏସବୁ କଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସେ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ରୁମ ଲୁଖ ଲେଖ ଚର୍ମ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ମାନ ଜନ୍ମ ଆଦି ବେନି ବୀଜ ହୋଇଲେ ତାହାର। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ସେ ମା ଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିଗଲେ। ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଅଛି, ଚର୍ମ ଅଛି, ଅସ୍ଥି ଅଛି, କି କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷରରୁ କିଏ କିଏ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କାରଣ ଏଇ ପ୍ରକୃତିରୁ ଏମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ, ପୁରୁଷଠୁ ସେମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ। ପୁରୁଷରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିୟତ ଅଂଶରେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା। ଏମନ୍ତ ଯେ ବିନ୍ଦୁ ସେଠୁ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିକି ନିସ୍ତରିବି ଶ୍ରୀମତ ଦଳ ଏମନ୍ତଟି ବିନ୍ଦୁରୁ ବାହାର। ସେ ରକ୍ତ ବୀଜ ସବୁ ସେ ମିଶିକି ସେ ବିନ୍ଦୁରୁ ବାହାର ହେଲା। ସେ ବିନ୍ଦୁରୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଆଜି ଏ ମନ୍ଦ ଏମାନେ ସତ ଗୁଣରୁ ଜାତ ସମସ୍ତେ। ତୃଷ୍ଣା କ୍ଷୁଧା କାମ କ୍ରୋଧ ନିଦ୍ରା ଜାଗ୍ରତ ଭେଦ। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ସେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରୁ ଜାତ କଲେ, ନା କ୍ଷୁଧା କଲେ, ତୃଷ୍ଣା କଲେ, କାମ ଶକ୍ତି ରଖିଲେ, କ୍ରୋଧ ଶକ୍ତି ରଖିଲେ, ଆଉ ନିଦ୍ରା ବି ଜାଗ୍ରତ, ନିଦ୍ରା ବି ରଖିଲେ, ଜାଗ୍ରତ ବି ରଖିଲେ। ତାକୁ ଏସବୁ ହେଲା ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପୁଣି ତ୍ରିକୁଟେ ପ୍ରକୃତିର ଜାତ। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ସବୁ ସନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝେଇ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବେ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ କରିବା କି ଦରକାର ନାହିଁ। ବିନା ଗୁରୁରେ ବି ଆପଣ ସବୁ ଅକ୍ଷର ଘରେ ବସିକି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଶୁଣିପାରିବେ, ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ ଜାଣି ବି ପାରିବେ। ଏସବୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନଘରର କଥା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସ୍ତେ 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 ଦେଖି ଦେଖି ଯିବା। କହି ହେତୁ କର ଏ ବୀର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 14 ଖଣ୍ଡ ତା ଆଦି କଲା ପିଣ୍ଡ। ନଖ ମୁଖ କର୍ଣ୍ଣ ନାସା ଚକ୍ଷୁ ହିଁ କଲା। ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସେ ଯେଉଁ 14 ଖଣ୍ଡକୁ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ପୂରେଇକି ସେ ସବୁ କଥାକୁ ସେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନକୁ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଧୀର ମନ ନାଇଁ ଶୁଣିବେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, 50 ଅକ୍ଷର 49 ବାୟୁ ପର ଏମାନଙ୍କୁ ଘେରିଣ ପୁରୁଷ ରହିଲା ଏବେନି ଅଂଶ ତ୍ରିଗୁଣ ସତ ରଜ ତମ ଦାଣ। ଏଥି ନିହେ ଅଟନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ
ବିଘ୍ନତା। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ଯେ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ହସ୍ତେ ଧରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ନଥାନ୍ତି ନରହରି। ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ପରମ ପୁରୁଷ ସେ ରହିଲେ, 50 ଅକ୍ଷର କଲେ, 49 ଅକ୍ଷର ବି ଆମର କଲେ, 49 ଖଣ୍ଡ ପବନ ବହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ସେ ନେଇକି ସେ ରହିଗଲା ପରମ ପୁରୁଷ। କ'ଣ ସେ ଅକ୍ଷର? ସେଇ ଅକ୍ଷରକୁ ଜ୍ଞାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଧାରଣା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଅକ୍ଷର? ସେ ଏକାକ୍ଷର ଅଣାକ୍ଷର ଓଙ୍କାର ସିଏ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେ ପ୍ରଣବ ଓଙ୍କାରଟାକୁ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ କୁହନ୍ତିନି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କାରଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, କାରଣ ଏଇଟା ସ୍ୱୟଂ କଳ୍କୀନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଲେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ କହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏ ଯେଉଁ ତିନିଏ ଗୁଣ ଆତ୍ମାକୁ ବିଘ୍ନତା କରନ୍ତି, ସତଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣ। ତେଣୁ ସେ ଗୁଣ ଉପରେ କିନା ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ତିନି ହେତୁ କରିବୁ ବେନି ଅଂଶେ ସଂହାରିବୁ, ତେବେ ତୁ ପାଇବୁ ଭକ୍ତି ଯେବେ କାରତା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣକୁ ସବୁ ଯଦି ପରିହାର କରିବୁ, ସତଗୁଣଟାକୁ ରଖିବୁ, ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣଟାକୁ ଯଦି ପରିହାର କରିବୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିବୁ। ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି ବି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ସାରିକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ କରି କରିକି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ସବୁ ବାହାର କରି କହୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ବିଚାର ଏଠାରେ ନାହିଁ ସ୍ଥାନ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମାନ, ଗୁରୁ ପୋଛିଲେ ଯେ ପାଠ ଶିଷ୍ୟରେ ବିଚାର। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର କିଛି ବାତ ବିଚାର ନାହିଁ, ପୁରା ଶବ୍ଦ ସମାନ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେଠିକି, ସେ ପୁରକୁ ଯଦି ତୁ ଯାଇପାରିଲୁ, ସେ ପୁରକୁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲୁ, ସେ ଅକ୍ଷରକୁ ଜାଣିପାରିଲୁ, ତାହେଲେ ତୋତେ ଗୁରୁ କରିବା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଏତକ ରହୁଛି। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା।